محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين الى حضرة جميع الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام الى حضرة جميع العلماء والاولياء والصالحين ثم الى ارواح امهات المؤمنين سيدتنا خديجه الكبرى وسيدتنا عائشه الرضا والى بنت الرسول سيدتنا فاطمه الزهراء البتول والى روح سيدنا الحسن والى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغرب أسأل الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المحجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصولهم وفرعهم وجميع سادتنا علي بعلبي أجمعين وكافة أهل تاريخ مسلمون ثم إلى روح سيدنا عمر وإلى سالم بن سلمة إلى اسم الخالد العلوي الحسين صاحب تجميع وإلى روح سيدنا محمد صاحب تجميع وإلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وإلى روح الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجاوي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسنين الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم وتلميذهما سيد الوالد المربي الروحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin kita setiap malam Selasa. Dan saat ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita telah berada di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Dalam hitungan hari, kalau tak ada Senin, Selasa, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tahun ini bisa kita maksimalkan dengan berbagai ibadah, dan kita berharap kepada Allah tidak kita keluar dari bulan suci Ramadan kecuali kita sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini
Kita belum dulu melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali sebagai persiapan kita untuk menyambut kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan. Malam ini kita akan mengambil pelajaran dari khutbah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana khutbah tersebut disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhir dari bulan Sya'ban. Jadi pas. Ini khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Khutbah ini diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi berarti Salman ini orang Persia. Al-Farisi itu orang Persia, artinya Iran. An Salman Al-Farisi radhiyallahu an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah, telah menyampaikan khutbah kepada kami. Kapan? Fi akhiri yaumin min Sya'ban, di hari terakhir bulan Sya'ban. Apa isi khutbahnya? Faqala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azim, sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu bulan yang agung telah menaungi kalian. Kalian akan berjumpa, kalian akan bertemu dengan satu bulan yang azim, yang agung. Syahrun mubarak kata Nabi, bulan yang berkah. Selalu kami sampaikan Bapak Ibu, kita selama ini akrab dengan istilah berkah. Tapi kadang kita tak faham yang dimaksud dengan berkah itu yang apa? Ma ma'nal barakah. Apa itu berkah? Maka al barakah ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Nah, itu disebut berkah. Bulan suci Ramadan sebagaimana yang kita ketahui, di bulan tersebut ya kebaikan bertambah. Yang lama iko jerinya ke masjid bebue-bue mulut lewat baik. Baik itu bulan suci Ramadan ke masjid dia tanpa diseru. Masjid di mana-mana rame. Yang selama iko berat diajak maca Quran. Baik itu masuk bulan suci Ramadan, tiap hari maca Quran. Orang dekai iko di mana-mana, yang sedekah, segala macam kebaikan dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa ini bulan betul bulan yang berkah. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah nak berbuat baik di bulan suci Ramadan itu mudah, dimudahkan oleh Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini hadis terkenal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan,
dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi uji Nabi, kalau datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan terkebat. Memaknai ini hadis, ulama terbagi jadi dua. Ada yang memaknai hadis ini secara sesuai dengan ya bunyi hadis itu. Ketika Nabi SAW menyebutkan pintu surga terbuka, ya nyata pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, dan setan itu benar dikebat. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap ini majazi, kiasan. Maksud pintu surga dibuka itu, kata mereka, nak beramal, nak berbuat baik di bulan Ramadan itu dibuat Allah mudah. Dibuat Allah mudah. Nah, pintu neraka ditutup, maksudnya nak berbuat jahat di bulan Ramadan ini dipersulit oleh Allah. Setan terkebat. Karena kita lagi puasa, jadi agak-agak kurang kurang gagah setan. Tak ada bebas nian pecah di bulan lain. Karena apa? Karena kita ni puasa, dan puasa itu disebut oleh Nabi SAW, puasa itu wasiyamu junnah. Puasa itu perisai, benteng untuk kita. Maka dalam keadaan lapar itu, kita lagi lapar. Jadi setan itu, Bapak Ibu, berjalan di badan kita ikan, ngalirnya itu dari aliran darah. Aliran darah. Apan kita puasa, pembuluh darah kita kini ngecit. Jadi bangsa tak lawas setan, tak lawas. Makanya badan tu kan lesu, dalam posisi badan lesu tu nak pemaksiat tu susah, saro. Sebaliknya ketika perut terisi penuh, mesak pembuluh darah tadi, wah usai setan, usai. Maka kita diperintahkan puasa itu. Maka alangkah sedihnya kalau ada orang bertemu dengan bulan Ramadan masih bak lama tu lah, mayang masih lesu, nak maca Quran jauh tangi, nak kapan lagi setan dang terkebat lagi sarap lagi lah lepas ni. Ikan pintu surga dang terbuka, neraka dang tertutup, berbuat baik itu dang dimudahkan oleh Allah, masih dia tak baca. Apalagi di bulan-bulan selain Ramadan. Makanya Jumat kemarin, kalau bapak-bapak masih ingat, ya, aku nyampaikan 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi SAW. Di antara doanya, malaikat Jibril mendoakan kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu bulan puasa, berlalu itu Ramadan, habis Ramadan masih belum dapat pengampunan dosa dari Allah. Iko ni orang bak mano, bertemu Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, masih tak dapat pengampunan dosa. Yang apa gawe? Dia di bulan puasa tu yang apa gawe? Padahal di bulan itu banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bak mano cerita orang dapat, dia tak dapat. Ini orang yang celaka. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan tak masuk rombongan itu. Syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, kata Nabi. Nabi melanjutkan dalam khutbahnya, ini bulan adalah
bulan yang di dalamnya terdapat satu malam, yang mana malam tersebut khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nilai ibadah, nilai ketaatan yang dilakukan di malam itu. Kita lah tahu kalau itulah Lailatul Qadar. Ja'alallahu siyamahu faridah. Kata Nabi, Allah telah menjadikan puasa di siang harinya faridah, sebagai suatu kewajiban bagi kita. Dalilnya jelas, lah hafal kalau Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Al-Baqarah 183 ini Bapak Ibu turunnya di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Nabi tinggal di Madinah. Baru turun perintah wajib puasa di bulan Ramadan. Puji kita, berarti sebelum-sebelumnya Nabi tidak puasa di bulan Ramadan. Belum ada kewajiban itu. Jadi 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang kita kenal dengan periode Makkiyah, itu belum ada perintah, belum ada kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Baru setelah Nabi pindah ke Madinah, di tahun kedua, perintah itu datang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Berarti umat-umat terdahulu juga ada syariat berpuasa. Bukan baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi terdahulu ada syariat puasa. Umat Nabi Musa puasa. Umat Nabi Isa puasa. Umat Nabi terdahulu mereka juga puasa. Termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan belum turun, tapi Nabi lah puasa sebelum itu. Puasa yang wajib sebelum puasa bulan suci Ramadan, puasa apa Bapak Ibu? Puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram itu dulu hukumnya wajib. Itu turun Al-Baqarah 183, maka puasa Asyura 10 Muharram yang awalnya wajib turun status hukumnya menjadi sunnah. Sebelumnya wajib. Kata Nabi, Allah telah menjadikan di siang harinya kewajiban bagi kita adalah berpuasa. Wa qiyamal lailihi tatawwu'an, dan qiyamul lail, salat malam sebagai tatawwu'an, ibadah sunnah untuk kita. Maksudnya mayang tarawih. Cuma ada di bulan suci Ramadan. Kalau mayang witir tak ada di Ramadan, sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kita ini ada namanya mayang witir. Man witir tak pula nak nunggu Ramadan. Yang cuma ada di bulan Ramadan itu mayang tarawih. Dan Nabi melanjutkan dalam khutbahnya, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa. Barang siapa, kata Nabi, yang mengerjakan satu kebaikan di bulan suci Ramadan, kebaikan yang sunnah misalnya, maka nilainya di sisi Allah seolah-olah yang digawekan tadi gawe wajib. Bapak Ibu kita masuk ke masjid kan tadi, kamu ngapa pertama masuk? Mayang tahiyat. Hukum mayang tahiyat itu sunnah. Tapi karena dilakukan di bulan suci Ramadan, seolah-olah itu amalan wajib. Jadi pahala wajib oleh. Udah tuh kita mayang ba'diyah maghrib, itu dihitungnya amalan wajib kalau di bulan Ramadan. Aman di luar puasa, ya tetap yang sunnah. Tapi di bulan Ramadan pahalanya diberikan oleh Allah kepada kita seolah-olah ngawekan yang wajib. Tapi jangan salah paham. Kaki mau keluar uji can apa bulan puasa tahiyat wajib kamu. Salah kamu. Pahalanya tuh pecah seolah-olah itu amalan yang wajib. Karena ini bulan mulia.
Kemudian Nabi melanjutkan, waman adda faridatun, waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Nah, kalau yang sunnah itu pahalanya bagaimana dengan yang wajib? Uji Nabi kalau mengerjakan satu kewajiban di bulan suci Ramadan, maka bagaikan dia melakukan sab'ina faridah, 70 kewajiban di bulan yang lain. Kita malam ke mayang maghrib berjamaah, yang ngitungnya saya kok sekali mayang maghrib. Tapi karena dilakukan di bulan Ramadan, seolah-olah 70 kali mayang maghrib. Nah, yang model baik nih, Bapak Ibu, yang sunnah dinjuk pahala wajib, yang wajib dikalikan 70, cuma di Ramadan. Nah, maka kaki lokak-lokak na ibadah tuh bersejar kita di bulan Ramadan tuh. Apan sudah puasa, lah kasep lah. Laka sedang puasa ikoni, pelipat gandaan amal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrus sabri, kata Nabi. Itu tuh bulan sabar. Ramadan tuh bulan untuk melatih kesabaran. Wasabru thawabuhul jannah, dan sabar tuh Nabi balasannya surga. Bulan untuk melatih sabar. Makanya biasa kalau bulan Ramadan tuh, bulan puasa, galak banyak yang nak meningkan kepala. Yang melatih sabar. Melatih sabar. Kata Nabi, wasiyamu hujjah wasiyamu junnah. Puasa itu perisai, benteng rem bagi kita. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka kalau kamu puasa, kata Nabi, fala yarfuth, jangan ngomong kotor. Jangan ngomong kotor. Wala yashab, jangan banyak bercecok, jangan ngerepet. Nah berjago ibu-ibu, mulut dikerim, puasa itu rem. Uji Nabi, jangan sampai kita masuk rombongan yang disebut Nabi. Kata Nabi, kam min saimin, betapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tak oleh apa-apa dari puasanya illa kecuali al-ju' wal atash. Boleh lapar, boleh haus. Boleh lapar, boleh haus baik. Pahala tak boleh, tak dapat. Ngapa? Dia memang tak ada makan, memang tak ada minum, memang tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Cuma ngomongkan orang masih nak ngerubik gawe orang, ngerepet, mau bercecoy kita udah. Nah, itu memang dah batal puasanya secara peket dah. Tak naruh perkara yang membatalkan puasa, banyak ngerepet. Yang kemarilah kesebut 9 perkara yang membatalkan puasa, tak naruh ngerepet. Artinya secara hukum ketika dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, puasanya sah. Tapi urusan oleh pahala pun tak oleh. Nah, maka sayang. Jadi puasa tuh pendiam. Mana ada orang puasa masih ngerepet? Benteng itu. Bahkan uji Nabi, fa in sabbahu ahadun, kalau ada orang memaki kamu, ngatoi kamu, au qatalahu, atau nak ngajak bebala, nak ngajak bertengkar, falyakul, ucapkan inni shaim, aku puasa. Jadi bulan puasa kayak gini, mana ada kanco pecah antak-antak nak ngomongkan orang tuh. Katakanlah puasa. Di dalam Fathul Qarib, kitab Fathul Qarib disebutkan, uji Imam Nawawi ucapkan niat dengan lisan, inni shaim, aku lagi puasa. Tapi kata Imam Rafi'i, cukup dalam hati. Cuma menuju bagus juga sebut niat. Pandia nak mulayan itu puasa, aku puasa. Berpikirlah dia tuh, cecolah seorang ngomongkan. Orang galak ngerepet ikan ibu, mentak naruh kanco tak ditahu, berhenti. Bercecap seorang. Awet melaju tuh, lah diadui. Cana kun dah milu ngerepet, diam. Ya tapi dengar sama baik. Dengar sama baik. Oh sayang diamal, Bapak Ibu sayang. Makanya ada nian bak kuari kan ya. Lemak anu lagi.
Lemak tak banyak ngeluar. Apa ngeluar kok? Pendengaran banyak. Apa pendengaran banyak tuh? Nak milu pulang ngerepet. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin Nabi menyebutkan akan tiba suatu zaman, kata Nabi, yang mana profesi pekerjaan terbaik di zaman itu ngengon kambing. Ngengon kambing. Pekerjaan paling baik zaman itu Nabi ngengon kambing. Ngapa Nabi ngomong baik itu? Maksud Nabi itu orang ngengon kambing itu, yang ngengon yang apa baik tak perlu nak kambing. Apan pagi dia sibuk melepaskan anu tadi, sapi misalnya anggaplah. Melepaskan sapi, laju merurui sapi tadi ke bangsal, baliklah petang. Jadi nak marah orang tu tak kodak lah. Jadi jauh nak ngerepet tu jauh. Maka uji Nabi paling bagus gawean itu di akhir zaman. Makanya ada larangan Nabi, Bapak Ibu, tak jadi kita ini duduk pinggir jalan. Duduk pinggir jalan. Ngapa lah tak jadi? Apa duduk pinggir jalan ni kan baring ke dia yang lewat nak dikomentari. Dan sering kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ucapan-ucapan yang haram itu terkadang bermula dari ucapan-ucapan yang mubah. Awalnya bertemu kanco, bawa hari itu baredup lah cana hujan. Mubah itu omongan itu. Awalnya ngomongkan hari cak nak hujan. Dah lah, bukanlah tahu kapan. Laju. Sering kali kata Imam Nawawi, omongan-omongan yang haram bermula dari omongan-omongan yang mubah. Maka lebih banyak lebih bagus tak usah banyak ngomong. Nah, yang lah pendiam tak usah berkanco dengan galak ngeropot. Milu kamu. Uji kita, si anu tu edap pendiam, teko nyenyak semut lagi tak mati, ayah edap. Parak kelak, berkancongan orang ngerepet, takkan seminggu ngerepet pula. Jadi pengaruh kanco ni penting. Jadi kata Nabi, kalau ada yang mulai nak mancing-mancing, termasuk nak ngajak berdebat, berbantah-bantahan. Kalau lah puasa itu Bapak Ibu, kita lemak jadi orang penakut, pengalah. Nguk diri benar, lemak banyak ngalah lagi. Orang nak ngerepet lah, pecah tahu dia, galonya tahu dia, uluk kelah, diam diri. Ini bulan Ramadan. Ngapa? Inni so'im, aku lagi puasa, sayang. Sayang. Kemudian kata Nabi, wasyahrul puasa, ini bulan untuk melatih empati, kepedulian kita. Nah, bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu, bulan bagi kita untuk melatih saling keruan. Nak saling keruan dengan kiri kanan, tetangga, adik beradik dulur. Keruani. Bak mana? Apalagi kita tahu dia misalnya dang tak begawe, dang saro. Ini bulan suci Ramadan, bulan bagi kita untuk melatih itu. Melatih empati, melatih kepedulian. Kalau kamu masih terkenang tahun dulu, pas nak nyambut Ramadan baik. Kalau aku pernah nyampaikan cerita. Ini terjadi dengan aku. Pentingnya kita empati kan, keruan dengan keadaan orang. Ini terjadi malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Jadi ada orang nitip zakat dengan aku, zakat mal. Malaman raya Idul Fitri. Nitip dengan aku, tanyakan ke si anu. Ku ambil, ya. Nah aku tuh baik itu duit itu dia aku santai aku tuh cocok rumah orang tuh bangsa jauh nak sengaja ke situ tuh payah juga aku nak ngeluar kelam masuk ke tuh hari raya pertama nak tunjukkan biasa bertemu tuh para aso aku tuh jadi nak tunjukkan tuh kelam apan malamnya itu aku berjalan keluar lewat depan rumahnya tadi. Depan rumah orang yang nak diinjokkan zakat tadi. Baik itu lewat depan rumah itu aku terkenang nah jiku. Rumah orang. Kebetulan pula malam tu duit tu ku bawa. Ku bawa. Jiku kepala kan mumpung depan rumahnya. Yuk kelah. Cuma aku tuh berpikir pula ikalah jam puluhan lah malam.
Bukan kalau orang lah tidur. Cuma aku pikir lagi kan malam raya. Biasa orang belum tidur. Akhirnya kogari. Apaan kogari itu Bapak Ibu? Nerima duit itu. Lakinya berkacau-kacau matanya. Nangis. Can ujinya tak apa-apa. Duit itu melaju kami beli kan. Jadi juga duit kamu nih kan halal itu. Tak apa-apa, langsung digunakan. Dia ke dalam nyuruh bininya. Tak lama baik itu, cak ngeluarkan motor. Puji ku nak kemana lah dalu itu. Kapunya bapak ibu, anaknya tuh nak rayo kelam belum naruh baju. Belum naruh baju. Kelam nak rayo. Man la tuwoi ke tak berbaju rayo lah biasa. Coba tahu apa kapan terakhir beli baju rayo? Lah biasa. Man la tua tak bawa baju raya lah biasa. Man budak kecil bapak ibu jangan coba-coba nangis dia kesian. Kanco baju raya kalau dia tak bawa baju raya hancur hati budak kecil. Aku berdegat. Kap bukan bawa baju raya. Teko yang nak dimakan raya kelam tuh tak naruh. Aku balik malam itu dari rumah itu asal nak berjalan nyeru kanco langsung balik je. Aku lamu terpegun. Ya Allah jiku jarak kenjukkan kelam. Alangkah besar dosaku. Jadi apa orang nitip cepat-cepat. Ya Allah, jadi bapak ibu kita kadang di rumah makanan banyak. Kadang juga ada geloan. Larayo haji lo habis. Banyak. Orang rupanya tak naruh yang nak dimakan rayo itu. Aku dulu kadang mana ada jamaah aku tanya, Can bak mana misalnya kita tak naruh nak fitrah. Itu jadilah do fitrah dulu bapak ibu. Pertanyaan model iko nih, ya kejawab tapi dalam hatiku iko nih tak kenal. Jadi tak naruh nak fitrah. Ujiku tadi. Oi kapunya bapak ibu rahimakumullah, kita pacak ngomong baik itu tuh mendang naruh. Mandang naruh, tepeci tak naruh. Nggak di kita wajak tak naruh. Bak mana? Uji diri ada bak mana? Duit fitrah tu besarnya. Iya, dang naruh pacak ngomong baik tu, mentak naruh. Maka ini bulan suci Ramadan. Bulan bagi kita untuk melatih kepekaan diri kita. Kerawani kiri kanan, apalagi bukan orang lain, adik beradik, dulur. Apalagi orang tua bapak ibu lah mati, cara berbakti, cara menyenangkan hati orang yang lah mati itu bagaimana? Baik-baik dengan adik beradik, saling kerawani. Itu bulan bagi kita untuk melatih kepedulian. Jangan sampai anak kita ladas nak rayo, anak orang teko baju rayo belum naruh. Perhatikan itu. Bulan untuk melatih kepedulian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul yuzadu fi rizqil mu'min, dan bulan di mana rezeki orang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki orang beriman ditambah oleh Allah di bulan suci Ramadan kata Nabi dalam khutbahnya. Maka ya ladas-ladas anak puasa ikan, ladas-ladas. Can ngejo kenya ya nak puasa. Gawe dang macet. Beras iko naik, beras naik, barang naik kalau. Jadi timbulnya nak puasa tadi ndolah ladas lesu. Nak puasa tadi. Tawacan pak mana ngejokannya nak raya. Belum lah puasa lah nak raya. Bapak ibu rahimakumullah, yakinlah ya memang ya wajar manusiawi kita pening. Tapi kalahkan kebimbangan kita itu dengan rasa ragap nak nyambut puasa. Khutbah Jumat kemarin di masjid ini aku nyampaikan man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang senang ngadoi puasa ini, maka Allah akan mengharamkan jasad orang itu ala niran, dari api neraka. Modal senang, ragap nak bertemu bulan puasa. Kagi dulu urusan rezeki itu tak usah nak pening. Walaupun aku baca ngomong tak usah pening, kadang pening juga. Ya maksud aku tuh pening tuh jangan larut. Pening atau pening itu wajar. Dan Bapak Ibu rahimahullah ternyata peningnya kita mikirkan untuk anak, untuk bini itu pahala.
Jadi Sayyidina Salman pernah ngomong dengan Sayyidina Ali, iyo peningan kan ngejo kena hari-hari kan pening. Dijawab oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bahasa dirinya, kira-kira betua. Pening tadi betua. Beruntung kau. Uji Sayyidina Salman, bagaimana ceritanya kundang pening betua. Uji Sayyidina Ali, aku pernah bertanya, Nabi pernah ngomong Nabi, ya ngomong pening, mikirkan nak makan hari-hari kan. Dijawab Nabi itu sama dengan jawabanku tadi. Jadi aku tadi ngulangi jawaban Nabi ke kau. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, terutama nih yang laki-laki, baru pening baik, pening kita nak ngejokan bakal anak bini, pening tuh itulah bernilai pahala, baru rupak baik, pening, rupak itu ngejokan nak anu itu bernilai pahala, bernilai pahala, maka begawe itu ibadah, begawe itu ibadah. Termasuk afdalnya ibadah, mencari itu, nyari nafkah itu ibadah. Bahkan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ada dosa-dosa yang tak pacak diampuni dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa. Tapi dosa-dosa itu pacak diampuni oleh Allah dengan capeknya seorang laki-laki mencari nafkah untuk anak bini. Ada penggugur dosa. Ketika lagi nyari nafkah itu, dan begawe itu ibadah, ngugurkan dosa. Agar semangat nak mencari, jadi ibadah, ibadah. Ya cuma baik kau nak mayang, tak maju mencari kan gawe tu gagak ibadah uji can mayang dah tak narugu, mayang iko ni pokok pangkal tu. Jadi yakinlah Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki orang beriman ditambah oleh Allah. Tak usahkan nak kita orang beriman. Toko-toko Cina itu. Di 16 itu banyak, pandang puasa itu, dan rame, dan sibuk itu, yang sembako lah, yang apa ditambah oleh Allah di bulan suci Ramadan. Apalagi kita orang beriman, harus yakin ini rezeki dijamin oleh Allah. Man fattara fihi shaiman, kata Nabi SAW, barang siapa ngenjuk pembukaan, kana lahu maghfiratan lidzunubi, maka janji Nabi Muhammad, satu, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'id qaraqabatihi minan nar, dibebaskan dari api neraka, dilepaskan dari siksa api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, dan dia bakal mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang dinjuknya pembukuan itu. Ngenjuk pembukuan, ngenjuk orang pembukuan dapat 3. Kenapa? 1, pengampunan dosa dari Allah. Yang kedua, pembebasan dari api neraka. Yang ketiga, dapat pahala puasa orang yang kita njuk pembukuan. Itu cara pintar maling pahala orang puasa, njuk pembukuan. Dapat oleh diri pahala dia tadi. Cuma jangan kamu dinjuk telah juta enggak. Tak ada kau ambil pahala. Tak ada, pahala yang dinjuk tetap utuh. Kata Nabi, tanpa mengurangi pahala orang yang dinjuk. Luar biasa, diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka, dapat pahala puasa orang yang dinjuk tadi. Baik itu dengar Nabi ngomong ikon, ibu adalah sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Maksud sahabat ikon ini, dengar Nabi ngomong baik itu tadi Bapak Ibu, laju kepengen nak ngenyuk orang pembukuan. Tapi bertanya sahabat ikon ini bingung, bak mano man kami tak naro. Bukan tak kepengen dekah tadi, dengar pahala dekah ngenyuk pembukuan tadi, kepengen galau sahabat. Tapi bak mano man kami tak naru, nak ngejokan kami lagi saro. Dijawab oleh Nabi, yu'tillahu hadha thawab, ay man fattara sha'iman yu'tillahu hadha thawab, Allah akan memberikan hadha thawab, pahala ini. Maksudnya pahala yang disebut Nabi tadi, yang 3 tadi, meskipun yang diunjukkan itu, yang didekatkan itu, ala madzaqqati labanin, setetes susu, au tamratin, atau sebutir kurma, au syarbatan min ma'in, atau seteguk air, nguk dikit.
Jadi jangan kita laju tak ada dekah oleh tak naruh, tengok dikit, ngok seteguk susu, apa setetes susu katanya ini, puan, atau seteguk air, atau sebutir kurma, dapat pahala itu. Jangan laju hekok ni kan, ngok sebutir kurma, nganjuk hekok kurma, ngantari pembukuan hekok kurma, uji can hoi ngok dikit. Iya dapat nih yang pahala sesuai hadis Nabi. Kalau orang tadi nak marah, ujinya ngampuk. Bukan kami tak terbeli kurma saya. Tak ada bapak ibu masuk itu sakingnya tadi. Ternyata ngok dekat tu dikit. Nah maka pacak-pacak lah di bulan suci Ramadan nyari lokak untuk beramal. Pacak-pacak lah kita. Terlihat di Masjid Istiqomah, cak nyelum narwai, melihat lepak kan? Diminumnya itu oleh orang puasa. Paling tidak budak ngebang dulu, pokok pangkal. Diminumnya. Pecak lum naruh kermo, parakan kermo. Pokok cari-cari lokak. Lokak nak beramal nih cari-cari. Bulan suci Ramadan. Kemudian, ini ada beberapa lagi hadis ini, cuma aku potong baik bapak ibu. Terakhir. Jadi kita berniatlah di bulan suci Ramadan ini pokok lada seragap. Juga tadi banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah segalanya, urusan rezeki, badan sehat, umur panjang. Baca ngadoi puasa kita dengan nikmat, dengan fokus. Selain itu, kita perbanyak niat baik. Nak masuk puasa ikan perbanyak niat baik. Naruh target. Oh ya aku selama puasa kaki taraweh sekali ndo nak tinggal. Bertarget. Aku lamu ikan saro nama Quran man pacak puasa tahun kini nak nyoboy nak taman. Bertekad. Aku tua puasa tahun kini nak nyobo nak mayang duha ndo nak tinggal. Naruh target. Ketika kita sudah berniat, ada niat untuk melakukan kebaikan, akan dibukakan oleh Allah 70 pintu taufik. Ada jalannya kayak gitu. Malah berniat lagi lesu. Berniat. Payat do berniat lagi lesu no. Saro. Terakhir ini amalan di bulan suci Ramadan. Kata Nabi, "Fastaghfiru fihi min arba'i khisalin." Perbanyaklah oleh kalian di bulan suci Ramadan 4 perkara. Ini amalan Bapak Ibu. Khaslatani tardawna biha rabbukum. 2 perkara kata Nabi bisa menyebabkan Allah ridha kepada kalian. Dan Allah ridhonya Allah sesuatu yang mahal. Wa khaslatani la aghina lakum anhuma. Dan 2 perkara lagi kata Nabi, kamu pasti kepengen, tak kena do tak kepengen. Kenangkan Bapak Ibu, perbanyak 4 perkara. 2 perkara dari 4 tadi akan menyebabkan Allah ridha kepada kalian. Dan 2 perkara lagi, kamu pasti kepengen, tak kena ada tak kepengen. Perkara yang menyebabkan Allah ridha apa? Mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak-banyak mengucap syahadat. 1. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Ini 2 perkara yang mesti kita banyakkan di bulan suci Ramadan. Banyak-banyak mengucap syahadat, banyak-banyak istighfar. Itu 2 perkara yang akan membuat Tuhan kalian ridha kepada kalian kata Nabi. Dan 2 perkara lagi yang kamu pasti kepengen, tak ada tak kepengen uji Nabi. Yang pertama, minta surga dengan Allah. Siapa tak kepengen surga? Pasti kepengen. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari api neraka. Pasti kepengen galau. Nah, 4 perkara ini itulah kemudian yang dibuat zikir ketika Ramadan. Apaan malam kita tarawih tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Astaghfirullah, istighfar. Nas'alukal jannah, minta surga. Wa na'udzubika minan nar, berlindung dari api neraka. Di masjid-masjid di Palembang itu kalau sudah tarawih imam salam langsung asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mudah kan? Coba sama-sama. Asyhadu an la
ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Banyak-banyak baca itu di bulan suci Ramadan. Itulah barangkali kita ringkaskan khutbah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di penghujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan yang sedikit ini pacak kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Udah. Ngebang jam berapa? 7:29. Dikit lagi. Sudah aman aman. Nah, terakhir Bapak Ibu sebelum ditutup, walaupun kemarin disampaikan Pak Kemi, jadi insyaallah ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, kami sekaligus juga atas nama pribadi, atas nama keluarga, minta maaf, minta tolong doa. Jadi sebagaimana yang kemarin disebutkan Pak Kemi, insyaallah hari Ahad ini mudah-mudahan lancar, tak naruh halangan, badan sehat. Kami akan berangkat untuk mengerjakan ibadah umrah hari Ahad ini. Jadi minta tolong doa, mudah-mudahan selamat, lancar, diberikan oleh Allah umrah yang mabrurah, yang makbulah, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Yang belum berangkat insyaallah segera diberangkatkan oleh Allah. Yang sudah berangkat pacak berangkat pulau berkali-kali insyaallah. Minta badan sehat dan minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan. Itu baik barangkali kami akhiri dengan istighfar. Nastaghfirullahalazim, kita tutup doa. Nastaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.